Dear friends, welcome to A's American English and take your corporate English book, page number 233 to 234. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers, what they speak. Under the letter P, the word is pasting. And the phrase is like pasting jelly to the wall. You know, jelly, it is a semi-liquid item. Like pasting jelly to the wall. Like pasting jelly to the wall. What do you mean by that? Not able to work. A person is unable to work. A person not able to do something physically or mentally is not able to do something. Then you're using the phrase like pasting jelly to the wall. Running a family with low income is like pasting jelly to the wall. So, running a family with a low income is like pasting jelly to the wall means we are unable to do something. We are unable to work and live. You are unable to execute. You are unable to carry on. With low income, you are unable to carry the joint family or a family with a low income. Then you're using the phrase like pasting jelly to the wall. The next word is pass. Pass. You know, pass means you're passing the examination once or you're going from one stage to other stage. It's a verb. And here the phrase is pass away. Pass away means what? It's dead. Somebody has expired. Somebody is dead. Then you're using the phrase pass away. My grandfather passed away while he was in sleep. So my grandfather died while he was in sleep. So pass away means somebody is dead. And coming here, pass water. Pass water. What do you mean by this phrase, pass water? It means to urinate or to go urine. Pass water. Everyone wants to pass water after 3 hours of class. So that's the reason why they give intervals in between the sessions. So pass water means to urinate or to go urine. Next, passing fancy. What do you mean by that? Once it was popular, something was very popular once, but now the fashion has gone for that. Now we don't have that fashion. Once it was a fashionable thing, but now it is not a fashion. What is something you can say? You know, once wearing half saris in Tamil Nadu was a fashion. Now it is a passing fancy means now they don't follow that practice. Now girls wearing chudidars and jeans. So black and white movies, black and white movies in earlier days were passing fancy during 1960s, 70s and 80s. Once it was popular. What is popular? Black and white movies. But now it isn't popular. The fashion has gone. So black and white movies were passing fancy. Passing fancy means once it was famous but not now in 60s, 70s and 80s. So my dear friends, like pasting jelly to the wall means not able to work, not able to carry on, not able to do something. Next here, pass away. Somebody is dead. Pass water to go urine or urinate. Passing fancy means once it was famous and it is not famous now. And coming here, path. You know path, what do you mean by path? It is the way. On the beaten path. On the beaten path. Now we have come here also off the beaten path. See the difference between on the beaten path and off the beaten path. What do you mean by these phrases? On the beaten path, off the beaten path. Path is the way. So here, to be strict, to be disciplined, not to wander. You're not going here and there. You are focused on certain things. You are being strict and being disciplined. Then you are using the phrase on the beaten path. So here, stay on the beaten path by doing exercise daily so that you will get a good structure. On the beaten path means be strict, be disciplined. So daily do exercise, daily do running. Don't be lethargic, be strict. So stay on the beaten path. So do it regularly, be strict by doing exercise daily so that you'll get a good structure, physical structure. Off the beaten path. On the beaten path means you're being strict,
You are just following something. And off the beaten path means to go away from. You're not following that. When we talk about old school days, my friend tends to go off the beaten path and speak about his future plans. So we five of our friends got together, school friends. So we were speaking about our school days, and one of the friend, he just deviated from the old school days and he was talking about his future plans. So he has come out of that. So off the beaten path means something which isn't followed and you are getting away or going away and just going away from the topic. So here on the beaten path means you're being strict, you're being very disciplined. Off the beaten path means you are going away from the subject or you're not following certain things. Paw means what? You know, the four-legged animals like lion and tiger. Paws means, the hands and legs. And paw here means hands. Don't try to put your paws on my friend. So don't put your hands on my friend. So don't touch. So paws, hands, and don't try to put your paws on my friends. So paw generally it means hands here. And coming here, pay. Pay means you're paying some money. So pay lip service. What do you mean by pay lip service? You are not sincere in supporting through action but only through words. So you are ready to only say but not ready to do what you say in actions. So pay lip service means somebody keeps advising you but they are not ready to help you physically or in action. They are ready to tend advices but not ready to give you any physical help through actions. So here, pay lip service. The minister was only paying lip service to the storm-affected people. See, the storm-affected people, because of the storm, many families were uprooted, they devastated in their life, and they need some monetary compensation. So they go to the minister and ask him some help. But the minister was only paying lip service, means he says, okay, I'll do it. But he's not ready to do in action. He just in words he's saying, I'll take care of you, I am there for you, but he's not ready to do it in action. So pay lip service means he's not sincere in supporting through action but only through the words. Only through the words he's ready to support, not through the actions. So my dear friends, coming here, path or the beaten path means you're being very strict, you're being very disciplined. Off the beaten path means you're not strict, you're going away from that. And paw means hands, and pay lip service means people are ready to advise you rather than physical supports or in action they are not ready to support. Then you're using the phrase pay lip service. So once again, coming here back, like pasting jelly to the wall means not able to work or not able to do anything. Pass away means somebody is dead. Pass water means you're just urinating or you're going for a urine. Passing fancy means once it was a fashion, but not fashion now. And coming here once again, on the beaten path means you're being strict, you're being disciplined. Off the beaten path means you're not strict, you're not disciplined, you're going away, deviating from one thing. Paw means hands, and pay lip service means you're not sincere in action, but in words you are ready to tend support. Only by the words, but not through the actions. So my dear friends, hope you're able to understand all these phrases. These phrases are very important and you try to use it in your day-to-day conversations and in written and in spoken. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 233 234 அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பேஸ்டிங். பேஸ்டிங்னா பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவோம்? ஒன்றை அப்புதல் என்று சொல்லுவோம் அல்லது ஒட்டுவதற்காக பசை. பேஸ்ட் என்பது பசை என்ற பெயர் சொல்லாக வருகிறது. பேஸ்ட் என்றால் பசையை ஒட்டு என்ற ரீதியிலே வருகிறது. லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால். ஜெல்லி என்றால் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? மாவு போன்று ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்று. ஸோ லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் இதனுடைய சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நாட் ஏபிள் டு ஒர்க், வேலை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. நாட் ஏபிள் டு டூ சம்திங், ஒன்றை செய்ய இயலாத விஷயம், முடியாது என்று சொல்லுகிற பொழுது ரன்னிங் எ ஃபேமிலி,
ஒரு குடும்பத்தை ஓட்டுவது என்பது, ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவது என்பது, வித் லோ இன்கம், குறைந்த வருமானத்திலே ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவது என்பது இஸ் லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால். அது நடக்க முடியாத காரியம். இப்போ 2000 ரூபாய் வைத்து எப்படி குடும்பத்தை நடத்துவோம்? வாடகை, சாப்பாடு, மருத்துவ செலவு. ஸோ அது முடியாத விஷயம். ஸோ லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் முடியாத விஷயம். குறைந்த வருமானத்திலே குடும்பத்தை நடத்த இயலாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது பாஸ். பொதுவாகவே பாஸ் என்றால் ஆங்கிலத்திலே தேறு என்று சொல்கிறோம். இங்கே பாஸ் அவே என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவர் மரணம் அடைந்து விட்டார், டெட் என்று சொல்கிறோம். பாஸ் அவேனா ஒருவர் இறந்து விட்டார். மை கிராண்ட் ஃபாதர், என்னுடைய தாத்தா, பாஸ்ட் அவே வைல் ஹி வாஸ் இன் ஸ்லீப். என் தாத்தா அவர் தூங்கும் பொழுது தூங்கிய நிலையிலேயே இறந்து விட்டார். அவர் பாஸ் அவே என்றால் இறந்து விட்டார்கள் என்ற அர்த்தம். அடுத்தது பாஸ் வாட்டர். பாஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன? குடிப்பதற்கு தண்ணீராக கேட்கிறாய்? அல்ல. இது பாஸ் வாட்டர் என்றால் சிறுநீர் கழித்தல். டு கோ யூரின் என்று சொல்கிறோம். சிறுநீர் கழித்தல். எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பாஸ் வாட்டர் ஆஃப்டர் 3 hours ஆஃப் கிளாஸ். ஒவ்வொருவரும் வகுப்பு 3 மணி நேரம் வகுப்பு முடிந்தவுடன் சிறுநீர் கழிக்க அது இயற்கை அழைக்கிறது. ஸோ பாஸ் வாட்டர் என்பது சிறுநீர் கழிக்க செல்லுதல். அடுத்தது பாசிங் ஃபேன்சி. ஃபேன்சி என்றால் என்ன? ஒரு கற்பனையான விஷயம். பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? அந்த கற்பனையான அது ஒரு மாடர்னாக, ஃபேஷனாக, நாகரீகமாக இருக்கிறது. ஃபேன்சி என்றால் நாகரீகம் என்று சொல்லலாம். பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? அந்த நாகரீகம், அந்த கலாச்சாரம், அந்த ஸ்டைலும் போய்கொண்டே இருக்கிறது. போய்விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு காலத்திலே அது நாகரீகமாக இருந்தது, இப்பொழுது அது போய்விட்டது. அதை நாம் பயன்பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்துவது இல்லை. ஆக பாசிங் ஃபேன்சி என்று வரும் பொழுது ஒன்ஸ் இட் வாஸ் பாப்புலர், ஒரு காலத்திலே அது பிரபலமாக இருந்தது. பட் நவ் த ஃபேஷன் ஹஸ் கான் ஃபார் தேட். அதற்குரிய அந்த நாகரீகம், அந்த தாக்கம், அந்த ஸ்டைல் போய்விட்டது, இப்பொழுது இல்லை. ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மூவிஸ், அந்த காலத்தில் சினிமா படங்கள் பார்த்திங்கன்னா கருப்பும் வெள்ளை படங்களாக இருக்கும், கலர் படங்களாக இருக்காது. கருப்பு வெள்ளை படங்கள் வேர் பாசிங் ஃபேன்சி. அது நாகரீகமாக இருந்தது, அது ஒரு ஃபேஷனாக இருந்தது. எப்பொழுது? டூரிங் 1960, 1960களிலே, 70களிலே, 80களிலே இந்த கருப்பும் வெள்ளை படங்கள் ஒரு ஃபேன்சி, நாகரீகமாக, அது ஒரு ஃபேஷனாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் முடியாது, இயலாது, செய்ய முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பாசவை என்றால் ஒருவர் மரணம் அடைந்து விட்டார், இறந்து விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது பாசவை என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பாஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன? சிறுநீர் கழித்தல். சிறுநீர் கழித்தலை பாஸ் வாட்டர் அல்லது யூரின் போவதை பாஸ் வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். பாத்ரூமுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ஐ வாண்ட் டு பாஸ் வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பாசிங் ஃபேன்சி. ஃபேன்சி என்றால் என்ன? ஒரு நாகரிகம், ஒரு ஸ்டைல், ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு பண்பாடு. பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? அது முடிந்து போன ஒரு நாகரிகம், அது முடிந்து போன ஒரு கலாச்சாரம், அது முடிந்து போன ஒரு பண்பாடு என்று சொல்லும் பொழுது பாசிங் ஃபேன்சி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள். பாத் என்றால் பாதை. ஆன் த பீட்டன் பாத் என்றால், பீட்டன் என்றால் என்ன? ஒரு பாதை. அந்த பாதையில் நடந்து நடந்து என்ன செய்கிறோம்? நம்ம பார்க்கிறோம், ஒரு பாதை ஏற்படுத்தப்பட்டது. போகிற பாதையிலேயே போக வேண்டும். அந்த பாதையை விட்டு வேறு பாதையை செல்லக்கூடாது, அதே வழியிலே போக வேண்டும். நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் எப்படி இருந்தார்களோ அதை போன்று நாமும் இருக்க வேண்டும். அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது, ஒன்றை வழக்கமாக பழக்கமாக கொண்டிருத்தலை ஆன் த பீட்டன் பாத் என்று சொல்கிறோம். அப்போ அதுக்கு அந்த பீட்டன் பாத் என்றால் என்ன? பழைய கலாச்சாரத்தை, தத்துவங்களை பின்பற்றும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்? பி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும், பி டிசிப்ளின், ஒழுக்கமாக இருக்கணும். டு நாட் வாண்டர் என்றால் என்ன? மனம் அலைபாயக்கூடாது, ஒன்றிலே அதே போன்று சென்று கொண்டிருக்கும் வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆன் த பீட்டன் பாத் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டே ஆன் த பீட்டன் பாத் பை டூயிங் எக்ஸசைஸ் டெய்லி. தினமும் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டே இரு. அந்த பீட்டன் பாத்னா அன்றாடம் செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும், ஒரு நாள் கூட அதை விடக்கூடாது. ஸோ தேட் யூ வில் கெட் எ குட் ஸ்ட்ரக்சர். ஆகையால் உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உடல் அமைப்பு கிடைக்கும். ஸோ ஒரே பாதையிலே சென்று கொண்டிரு, மனதை அலைய விடாதே என்று சொல்லும் பொழுது ஆன் த பீட்டன் பாத் என்ற சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பாத் என்றால் பாதை, பீடன் என்றால் என்ன? செதுக்கிய பாதை என்று வருகிறது.
ஆஃப் த பீட்டன் பாத், இங்கே ஆனுனா அது பாசிட்டிவாக வருகிறது. ஆஃப் என்றால் அதை விட்டு விலகி சென்று விடு. ஆஃப் த பீட்டன் பாத், டு கோ அவே ஃப்ரம், ஒன்றிலிருந்து வேறு ஒன்றுக்கு சென்று விடு என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் த பீட்டன் பாத் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். when we talk about old school days, நாங்கள் ஒரு 5-6 மாணவர்கள், பள்ளி மாணவர்கள், பள்ளி காலங்கள் முடிந்து ரொம்ப காலங்கழிந்து பள்ளி மாணவர்களை, பள்ளி நண்பர்களை நான் சந்திக்கிறேன். 4-5 பேர். அதில் நாங்கள் 4 பேரும் பழைய பள்ளி காலங்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு மாணவன் மட்டும் பள்ளி நாட்களை பற்றி பேசாமல் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுகிறான். அவன் அந்த ட்ராக்லிருந்து மாறிவிடுகிறான். வழக்கத்திலிருந்து மாறி இறந்த காலத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இவன் ஒருவன் மட்டும் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுகிறான். அப்போ அந்த பேச்சிலிருந்து மாறுபட்ட பேச்சாக செல்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் த பீடன் பாத். when we talk about old school days, my friend tends to go off the beaten path and speaks about his future plans. அவன் தன்னுடைய நண்பன், நாங்கள் 4-5 பள்ளி படித்த மாணவர்கள், இப்பொழுது நாங்கள் அவரவர் வேலையிலே இருக்கிறோம். பள்ளி நாட்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மாணவன் மட்டும் தன்னுடைய எதிர்கால திட்டத்தை பற்றி மாற்றி பேசுகிறான். ஸோ அடுத்தது பாவ் என்றால் கைகள் என்று சொல்கிறோம். சிங்கத்தின் பாஸ், லயன்ஸ் பாஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சிங்கத்தினுடைய கால் தடங்கள், கை தடங்கள். பாஸ் என்றால் கைகள் என்று வருகிறது. டோன்ட் ட்ரை டு புட் யுவர் பாஸ் ஆன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் மேல் கை வைக்காதே என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று தொடுதலையும் சொல்லலாம் அல்லது அடிப்பதையும் சொல்லலாம். ஸோ பா என்றால் ஹேண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். அடுத்தது பே. பே என்றால் செலுத்து என்கிற தமிழ் வாசகம், தமிழ் அர்த்தம். பே என்றால் செலுத்து. லிப் என்றால் உதடுகள். சர்வீஸ் என்றால் சேவை. அப்போ வாய் மூலமாக சேவை செய்வதை பே லிப் சர்வீஸ் என்று சொல்கிறோம். பே லிப் சர்வீஸ். சர்வீஸ் என்றால் சேவை, லிப் என்றால் உதடுகள். பே லிப் சர்வீஸ் என்றால் வாயிலே பேசுவது, சொல்வது. உதாரணத்துக்கு நாட் சின்சியர் இன் சப்போர்ட்டிங் த்ரூ ஆக்ஷன். ஒருவர் வாயிலே பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார், பட் நாட் ஒன்லி த்ரூ வேர்ட்ஸ். அவர் வாயிலே பேசுவதற்கு வார்த்தை மூலமாக உனக்கு ஆறுதல் சொல்ல தயாராக இருக்கிறார், ஆனால் செய்கை மூலமாக அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது பே லிப் சர்வீஸ். The minister was only paying lip service to the storm affected people. Storm affected people என்றால் என்ன? புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மந்திரியை பார்த்து உதவி கேட்கிறார்கள். மந்திரி உதட்டளவிலே சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று, ஆனால் பணம் கொடுப்பதில்லை. உதட்டளவிலே உனக்கு ஆறுதல் கூறுபவர்கள், உதட்டளவிலே உனக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கக்கூடியவர்களை பே லிப் சர்வீஸ். ஆனால் ஆக்ஷன் இல்லை. பணம் கொடுத்து உதவுறேன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் பணம் கொடுப்பதில்லை. செய்கை மூலமாக செய்யாமல் உதட்டளவிலே மட்டும் அவர்கள் அது செய்கிறேன் இது செய்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது பே லிப் சர்வீஸ் என்று அந்த வாசகத்தை பயன்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, ஆன் த பீட்டன் பாத் என்றால் ஒன்றின் வழியே, அதன் வழியே நேராக எந்த விதமான மன திசை, மன அலை பாயாமல் ஒரே நோக்காக ஒரே திசையை நோக்கி செல்வதை ஆன் த பீட்டன் பாத் என்று சொல்கிறோம். ஆஃப் த பீட்டன் பாத் என்றால் என்ன? வழக்கமாக ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வேறுபட்டு பேச்சை திருப்புவது ஆஃப் த பீட்டன் பாத். பா என்றால் கைகள். பே லிப் சர்வீஸ் என்றால் உதட்டளவிலே உனக்கு உதவிகள் செய்வது போல, ஆனால் செய்கை மூலமாக அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் ஒரு வேலை செய்ய எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத நிலைப்பாடு, ஒரு காரியத்தை இயக்க முடியாது, நடத்த முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால். பாஸ் என்றால் தேறுவது. பாசவே என்றால் இறந்து விட்டார்கள். பாஸ் வாட்டர் என்றால் சிறுநீர் கழித்தல். பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் ஒரு காலத்திலே அது நாகரீகமாக இருந்தது, இப்பொழுது அல்ல, இல்லை. பாத் பாதை. ஆன் த பீட்டன் பாத் என்றால் என்ன? ஒரே வழியிலே செல்லுதல், மனம் அலைபாயாமல். ஆஃப் த பீட்டன் பாத் என்றால் ஒரு பாதையிலிருந்து விலகி வேறு பாதைக்கு போகுதல் அல்லது வேறு பேச்சை ஆரம்பித்தல். பா கைகள். பே லிப் சர்வீஸ்னா உதட்டளவிலே உதவிகள் செய்ய தயார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாயிலே பேசுவதோடு மட்டும் நிறுத்தி கொள்வார்கள், ஆனால் செய்கை மூலமாக அவர்கள் உதவி செய்ய மாட்டார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.